సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. विकसित भारत 2047 $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो सोच रहा है, तेलंगाना की तरफ से, तेलंगाना राज्य की तरफ से हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए कि तेलंगाना राइजिंग 2047. हम लोग ये टारगेट बनाए कि 2034 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2047 के तक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी. अभी हमारा पॉपुलेशन है 2.5%. वी आर कंट्रीब्यूटिंग 5% इकोनॉमी इन द कंट्री. Our target is up to 2047 we wanted to contribute 10% economy of this country. मोदी जी जो सोच रहा है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, 100 साल जब हमारा आज़ादी होकर हम जो खुशियां मना रहे, तब तक तेलंगाना भी इस देश तरक्की में हम लोग हिस्सा लेना चाहता है. और हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता है. इस जनता के लिए खाली 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, 29 स्टेट्स है, मगर हर राज्य उसका मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, these 5 metropolitan cities are contributing like anything in Indian economy. और जीडीपी ये 5 शहरों से आ रहा है. कि इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जो अर्बन डेवलपमेंट में जो प्लानिंग बना रहा है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए एक अलग पॉलिसी बना दो. क्योंकि इस देश अगर आगे तरक्की करना है तो अर्बनाइजेशन इज द ओनली वन सॉल्यूशन. वेयर इंडिया हैज टू ग्रो, इंडिया हैज टू कॉम्पीट विथ अदर यूएस, जापान और चाइना. वी हैव टू चेंज आवर प्लान्स. Yes, agrarian economy, agriculture economy is one factor, but urbanization is important factor in this country. Urbanization अगर होना है, एक तरीका से अगर डेवलपमेंट आना है, तो अर्बन मिनिस्ट्री हैज टू प्लान फॉर समथिंग. पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज अगर हम डेवलप करते गए, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अगर बनाए तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं. पूरा दुनिया कोविड के बाद China+1 कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए ढूंढ रहा है. China+1 इज ऑल्टरनेट इज इंडिया. तो वो काम करना है तो हम लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटर, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सारे करना है. तो आप खुद, आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप मुख्यमंत्री बहुत साल किए, मुख्यमंत्रियों का तकलीफ सबसे ज्यादा आप जानते हैं. मोदी जी भी पहले 12 साल मुख्यमंत्री काम किए, गुजरात मॉडल बनाए, तो आप दोनों को पता है मुख्यमंत्रियों का तकलीफ कैसे रहता है. और केंद्र सरकार ने अगर साथ नहीं दिए तो हम तरक्की करना इतना आसान नहीं है. जहां पर स्कोप है वहां पर आप एंकरेजमेंट भी करना है. और योर सीनियर, हमारे जैसा नौजवान को आप मदद दिए तो हम बड़ा भाई समझ के मोदी जी को हम सीधा सीधा कह दिए, इस देश का प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री के लिए बड़ा भाई है. तो बड़ा भाई बड़ापन दिखा के हमको मदद दिए तो हम तरक्की कर सकते. 10% इकोनॉमी हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाहता है. तो उसके लिए मेरा मेट्रो रेल आप मंजूर करना है, मेरा मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के लिए आप मदद देना है, मेरा रीजनल रिंग रोड के लिए, मेरा रेडियल रोड्स के लिए, ये हैदराबाद ड्रिंकिंग वाटर के लिए. पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर. दिल्ली में सब कुछ है मगर पोल्यूशन के साथ सब कुछ बंद पड़ रहा है. स्कूल से लेकर सरकार दफ्तर तक, पार्लियामेंट तक हम पोल्यूशन की वजह से हम दिल्ली बंद करके चलाना पड़ रहा है. इस देश का राजधानी पोल्यूशन में ऐसा तकलीफ अगर उठा रहे हैं तो हम लोग दूसरे शहरों को वो उससे कुछ लर्निंग, कुछ हम लोग सोच कर आगे, क्योंकि हैदराबाद कनेक्टिविटी है, वेदर कंडीशंस है, मिक्स्ड कल्चर है, सब कुछ है हैदराबाद में. तो ये हैदराबाद अंबेडकर खुद ने सेकंड कैपिटल के लिए प्रपोज किया था. मैं ये नहीं कह सकता हूं सेकंड कैपिटल बना दो, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो लेवल पे देना ही पड़ेगा. जितना आप दिल्ली में फोकस कर रहे हैं, जितना आप अहमदाबाद में सबरमती रिवर फ्रंट बनाने के लिए जितना फोकस कर रहे हैं, हमारा मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के लिए भी आपकी मदद बहुत जरूरी है. मुझे उम्मीद है आपसे हमको सब कुछ मदद मिलने वाला है. हम ये हैदराबाद शहर को वी आर
in IT, we are in pharma. Now 70% of GCs have come to Hyderabad. Why? Because of my infrastructure, because of my working culture, because of knowledge hub, educational institutes like ISB, like Nalsar, Law University, IIT Hyderabad. I have 175 engineering colleges. Every year I'm producing almost 110,000 engineering students from my state. My people are working in Silicon Valley. Today Silicon Valley is mine. If I say something, it is going to reflect in Silicon Valley in US. We are contributing like anything in US economy. Why can't Indian economy? हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है. जब चुनाव आएंगे हम चुनाव लड़ेंगे. जब राजनीति करना है चुनाव के समय पर हम राजनीति करेंगे. उसके आगे हम राजनीति में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ऐसा कुछ हमारे तेलंगाना राज्य के तरफ से मैं वादा करना चाहता हूं. हमको कोई लेना देना नहीं है राजनीति से. अभी डेवलपमेंट करना एक ही है. मैं फाइनली एक बात बोलना चाहता हूं. 1994 to 2004 2 consecutive terms Mr. Chandrababu Naidu was chief minister. 2004 to 2014 डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार चलाए. 14 to 24 ऑलमोस्ट 10 years चंद्रशेखर राव जी ने मुख्यमंत्री बने. ये 30 साल में सरकार बदलते गए, नेता बदलते गए, मगर हमारा पॉलिसी कभी बदला नहीं. हम इंप्रूव किया हमारे पॉलिसीज को. कभी भी तेलंगाना में पॉलिसी पैरालिसिस कब नहीं था. Yes, I have many differences with previous government and leader, but I don't have any difference in policies. अच्छे जो पॉलिसी है हम आगे लेकर जाएंगे. अगर कुछ पॉलिसीज में गैप है तो पॉलिसी हम इम्प्रोवाइज कर लेंगे. केंद्र सरकार से भी हम मदद लेके काम करना चाहता है. हमारे पॉलिसीज में अगर आप कुछ सुझाव दिए आपके एक्सपीरियंस से, हम लोग एज इट इज अमेंड कर लेंगे. आपके सुझाव, आपके नेतृत्व में हैदराबाद शहर को, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज को, हम अगल बगल के राज्य में कैपिटल सिटी से कंपटीशन नहीं है. मैं सिंगापुर, दुबई से कॉम्पीट करना चाहता हूं, टोक्यो से कॉम्पीट करना चाहता हूं. उसके लिए आपके मदद बहुत जरूरी है. आपके एक्सपीरियंस भी जरूरी है. नॉट ओनली मनी. आई वांटेड टू टेक योर एक्सपीरियंस, हाउ टू डेवलप, हाउ टू गो फॉरवर्ड. विथ योर एक्सपीरियंस, योर एबल लीडरशिप, वी आर देयर टू वर्क टुगेदर. आपके मदद बहुत जरूरी है तेलंगाना के लिए. मैं उम्मीद करता हूं मोदी जी और खट्टर जी दोनों हैदराबाद के लिए स्पेशल अटेंशन देने वाले देंगे. धन्यवाद. थैंक यू. May I now request Honorable Minister Manohar Lal ji to kindly address us. Namaskar and a very warm welcome to our Chief Minister of Telangana, Shri Anumula Ravant Reddy ji, Shri Kanubhai Desai ji, Honorable Cabinet Minister of Finance, Urban Development of Gujarat, Shri Ponguru Narayana, Honorable Minister of Municipal Administration and Urban Development of Andhra Pradesh, and other officials from states and union territories. रेवंत रेड्डी सीएम साहब ने कहा कि मुझे आपका स्वागत करना है. अब मैं तो समझा कि 2-4-5 मिनट में स्वागत करेंगे, उसके बाद अगला काम शुरू करेंगे. इन्होंने स्वागत करने के बहाने जो कुछ भी कहना था सब कह दिया और बहुत अच्छे प्रकार से अपनी अपेक्षाएं भी हमारे सामने रखी हैं. रेड्डी जी, हम साथियों के साथी हैं. जो साथ देगा उसका हम डबल साथ देंगे. जो एक कदम आगे चलेगा हम 4 कदम आगे चलेंगे. चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. हम सब जानते हैं कि देश को 2047 में विकसित भारत. రైట్, ఇక ఆదిలాబాద్లో పర్యటనలో భాగంగా బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. అందరికంటే ముఖ్యంగా ఇవాళ మార్కెట్ బంద్ పెట్టినా మరి మేము ఇక్కడికి వస్తున్నామని తెలిసి అధికారులు కావాలని ఇక్కడ రైతులు రావద్దు, మమ్మల్ని కలవద్దు అనే ఆలోచనతో మార్కెట్ బంద్ పెట్టినా ఇవాళ రామన్న గారి పిలుపు మేరకు ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా రైతన్నలకు, తమ్ముళ్లకు
పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారం. మీరు వచ్చుడే కాదు, ఇవాళ మనందరం ఇక్కడ కలుస్తున్నాం అనగానే ప్రభుత్వంలో కొంత కదలిక వచ్చింది, కొంత సిగ్గు వచ్చింది, బుద్ధి వచ్చింది అని చెప్తా ఉన్నారు. చాలా చాలా సంతోషం. నేను ఇవాళ ప్రభుత్వాన్ని మీ అందరి మాటలు విన్నాక నేను 1, 2, 3 ప్రశ్నలు అడగదలుచుకున్నా. ఒకటి, నిజంగానే మీరు ఏ తప్పు చేయకపోతే, మీరు అన్ని చక్కగా చేస్తున్న మాట నిజమే అయితే, రైతులు సంతోషంగా ఉన్న మాట నిజమైతే, ఇవాళ ఏ కారణం చేత మార్కెట్ బంద్ పెట్టినరు ప్రభుత్వం చెప్పాలని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. నిజంగానే మీరు చక్కగా బ్రహ్మాండంగా నడుపుతుంటే, రైతులకు ఏ షికాయత్ లేకుంటే, అంత బాగా జరుగుతుంటే మేము రైతులను కలుస్తామంటే మీకు భయం ఎందుకు అవుతుంది? మీకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏందని నేను అడుగుతున్నా. రెండవ మాట, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మన ఎమ్మెల్యే అనిల్ జాదవ్ గారు లఖంపూర్లో అక్కడ సోయాబీన్ కొనుగోలు కేంద్రంకు తీసుకొని పోయిండు. అక్కడ రైతులతో మాట్లాడినాం. నారాయణ రెడ్డి అని ఒక పెద్ద మనిషి రైతు చెప్తున్నాడు, నా జీవితంలో ఎప్పుడు ఇట్లా చూడలేదు సార్, నేను 40 ఏళ్ళకెళ్ళి వ్యవసాయం చేస్తున్నా, మొదటికెళ్ళి పత్తి సోయా రెండే పండిస్తా ఇక్కడ నేను, కానీ మొట్టమొదటిసారి ఇటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నా. ఇవాళ రంగు మారిందంటుండ్రు, చెడిపోయిందంటుండ్రు, కొంటలేరు, ఎన్నడూ చూడలే ఇటువంటి పరిస్థితి, ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి, జర మా కోసం కొట్లాడండి అని సోయా రైతులు మొత్తుకుంటా ఉన్నారు. అట్లాగే అక్కడే పక్కనే ఉన్న రైతులు, పత్తి పండించే రైతులు, ఇక్కడ మీ లెక్కనే వాళ్ళు కూడా చెప్పారు, సార్ మా ఆదిలాబాద్లో ఇంటర్నెట్ చక్కగా ఉండదు, ఆదిలాబాద్లో అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉన్నాయి, కొంతమందికే ఉంటాయి, చాలా మందికి ఉన్న ఫోన్ వాడరాదు. మరి అసలు ఇదేదో కిసాన్ కపాస్ యాప్ అని పెట్టినరు, అది ఏం యాప్ ఏందో ఆన్లైనే బుక్ చేసుకోవాలంటారు, దాని ప్రకారమే నడవాలంటారు. మాకెట్లా తెలుస్తుంది, మాతో ఎట్లయితుంది, జర చెప్పండి సిసిఐ వాళ్ళకి, ఇది పద్ధతి కాదు అని అక్కడ కొంతమంది చెప్పారు. దాంతో పాటు ఇక్కడికి వస్తుంటే మరి మిత్రులు మా రామన్న గారు కానీ, అనిల్ గారు కానీ, లక్ష్మక్క కానీ, ఇంకా మిగతా మన గౌరవనీయులైన సహచరులు కానీ 4-5 విషయాలు చెప్పినారు వాళ్ళు. ఒకటి, మీరందరూ ఇప్పుడే చెప్పిన మాట, మాయిశ్చర్ శాతం ఎక్కువ ఉంది అంటున్నారు. ఎందుకైంది మాయిశ్చర్ శాతం ఎక్కువ? ఈ సంవత్సరం వర్షం ఎక్కువైంది. అంతేగా తెలివనోడు ఎవడున్నాడు ఇక్కడ? వర్షాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆదిలాబాద్ అంటేనే నల్లరేగడి నీళ్ళలు, మరి నల్లరేగడి నీళ్ళల్లో నీళ్లు కూడా ఎక్కువ గుంజుతుంది. దాంతో పాటు సహజంగానే ఇవాళ చలి ఎక్కువ ఉన్నది. మరి చలి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు చలికాలంలో మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉండదా? గంతమందం కామన్ సెన్స్ కూడా లేదా? అంటే ఎంత అన్యాయం అంటే, ఇవాళ ఇప్పుడే రామన్న గారు చెప్తున్నారు, మన ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఇదే అధికారులు, ఇదే సిసిఐ, కానీ ఆ రోజు 20% ఉన్నా, 22% తేమ ఉన్నా ఆ రోజు కొనిపించింది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. నడిపెట్టోనికి తెలివి ఉంటే, నడిపెట్టోనికి రైతు మీద ప్రేమ ఉంటే, నడిపెట్టోడు రైతు బిడ్డ అయితే బరాబర్ రైతులకు న్యాయం జరుగుతుంది. కానీ ఇవాళ ఎట్లున్నది పరిస్థితి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఒక దిక్కేమో మాయిశ్చర్ అని కట్టింగ్ పెట్టుడు, అట్లా రైతుల పుట్టగొట్టుడు, ఇంకో దిక్కు ఇంకా ఘోరం, ఇవాళ రైతులు చచ్చిపోతుంటే కూడా, ఒకటే రోజు 2 పత్తి రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. నిన్నగాక మొన్న ఒక రైతు ఇక్కడనే పక్కనే కుమ్మరి ప్రేమేందర్ అని రుయ్యాడి, ఆయన కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పట్టించుకున్నోడు లేడు, అడిగినోడు లేడు. అట్లాగే సంవత్సరంలో మనం ఉన్నప్పుడు, మన ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కొనుగోలు ఏ స్థాయిలో జరుగుతుండే, ఇవాళ ఏ స్థాయిలో ఉన్నదో ఆలోచన చేయండి. మొత్తం ఇప్పటి వరకు ఈ సంవత్సరం ఇప్పటికే 5 లక్షల క్వింటాలు కొనేది ఉండే, కానీ మొత్తం కలిపితే ఇప్పటిదాకా ఉన్నది 1,00,000 క్వింటాలు కూడా దాటలేదు. ఏమైతుంది మరి? ఎందుకైతుందంటే ఒకటే కారణం, అదో పనికి మాలిన యాప్ పెట్టినరు, రైతులకు వాడస్తలేదు, దానిలో చేయస్తలేదు. దాంతో ఇక్కడికి వస్తే కూడా మరి వీళ్ళు ప్రైవేటులతో ఏమైనా కుమ్మక్కైనరో ఏందో తెలియదు, ప్రైవేటులతో ఏమైనా మాట్లాడుకున్నారేమో తెలియదు, కానీ సిగ్నల్స్ ఉండే ఈ యాప్ వాడరాదు. పెద్ద మనుషులు ఆగమాగం పరిస్థితి, మళ్ళీ దాని మీదకెళ్ళి తోటి రాని కథ ఒకటి పెట్టి అనవసరంగా ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. ప్రైవేటులతో కూడా కుమ్మక్కైనరని నా అనుమానం, లేకపోతే ఇట్లా చేయరు. మీరు ఒక్క మాట ఆలోచన చేయండి, 5 లక్షలు కొనే కాడ 5 లక్షల క్వింటాల్ ఎక్కడ, 1,00,000 క్వింటాల్ ఎక్కడ? ఒక్కొక్క క్వింటాల్ మీద రైతుకి ఎంత నష్టం వచ్చిందంటే, మన ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మంచిగా 8,000 కాడికి కొన్నాం. ఇవాళ నిజానికి ధర ఇవ్వాల్సింది 8,100, కానీ ఎంత ఇస్తున్నారు? బయట ప్రైవేట్లు అమ్ముకుంటే 5,900, 6,000, 6,200 ఎక్కువ వస్తున్నది. అంటే దగ్గర ఒక్కొక్క రైతుకు 1,200 నుంచి 1,400 దాకా నష్టం వస్తున్నది ఒక మరి క్వింటల్ మీద. అంటే ఏ రకంగా ఎంత నష్టం అవుతున్నది దీన్ని బట్టే మీరు అంచనా వేయొచ్చు. ఇంకొక దిక్కు ఇంకా విచిత్రమైన విషయం, కుటుంబ సభ్యులు ఉంటారు. ఇప్పుడే మా తమ్ముడు చెప్పిండు, అన్న మా అమ్మ పేరు మీద పొలం ఉన్నది, సోయాబీన్ వండించినాము, సోయాబీన్ వండి అన్నట్టు మా అమ్మ ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మాలంటే 55-60 ఏళ్ళున్న పెద్ద మనిషి, మరి ఆమెకు మొఖాలు వస్తున్నాయి,
ఆమె ఇక్కడికి రావాలి ఫింగర్ ప్రింట్ వేయాలంటే ఇది ఎక్కడి కథ? నేను కొడుకును వయసులో ఉన్నాను, మరి నేనేం పనికి వస్తా, నేను వచ్చి నేను చేస్తా అంటే నేనేమన్నా లంగనా దొంగనా స్మగ్లర్నా? నేనేడి కొట్ట పోతా? ఈ పాటి దానికి మేమేమన్నా కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకుంటామా? మా అమ్మ వండించింది నేను వచ్చి మార్కెట్లో అమ్ముతా అంటే వీళ్ళకేం నొచ్చింది అని అడిగాడు. కరెక్టేనా? ఇది పద్ధతేనా? ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ విధానం పెట్టి ఆఖరికి పెద్ద వయసులో ఉండే పెద్ద మనుషులను కూడా ఆగం చేసి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అనే మాట. అచ్చా, ఇప్పుడు మనం వస్తున్నామని చెప్పి ఫింగర్ ప్రింట్ తీసేసారట, మంచి పని చేసారు, సంతోషం. అయితే ఇంకొక పని కూడా చేసిరట, సంతోషం. కనీసం ఇప్పటికైనా బుద్ధి వచ్చింది, ఇట్లనైనా బుద్ధి వచ్చింది. 7 కిలోలు కొనేదాన్ని 10 కిలోలు కూడా చేసిరట. 7 క్వింటాలు మన్నించారు, 7 క్వింటాలు 10 క్వింటాలు చేసిరట, అది కూడా సంతోషం. కానీ 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 అయితే జర్రా తొందరపడు. ఇంకొక మాట, నిన్న మేము ఇక్కడికి వస్తున్నామని తెలుసుకున్నారు. ఇక మంత్రి గారు జర్రావు మేము ఇక్కడికి వస్తున్నామని తెలుసుకున్నారు. తెలుసుకొని నిన్న క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఉండే. క్యాబినెట్ మీటింగ్ లా ఇంత ఇంపార్టెంట్ ముచ్చట, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో, వరంగల్ జిల్లాలో, మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో, ఖమ్మం జిల్లాలో, తెలంగాణలో దగ్గర 50% జిల్లాలలో దగ్గర 50 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి పండిస్తారు. మరి 50 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి పండించే లక్షలాది మంది రైతన్నల మీద ప్రభుత్వానికి ప్రేమ ఉంటే క్యాబినెట్లన్నీ నిర్ణయం తీసుకొని చేయాలి వెంటనే పని. కానీ ఏం చేసారు వాళ్ళు? యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు. మనం వీడికి వస్తున్నామని తెలుసుకొని వ్యవసాయ మంత్రి గారు ఏదో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టినా అంటాడు. ఎవరితో పెట్టినావు? కేంద్రంలో ఉండే ఎవరితో ఎల్లైతోనో పుల్లైతోనో పెట్టిండట. నేనేమంటున్నా అంటే, నిజంగా నీకు ప్రేమ ఉంటే నువ్వు వెంటనే క్యాబినెట్లోనే ప్రకటించేది ఉండే. నష్టపోయిన రైతులందరికీ ప్రభుత్వమే బరాబర్ అతివృష్టి వల్ల, అధిక వర్షపాతం వల్ల ఇలా నష్టపోయిన ప్రతి రైతుకు ఎకరానికి 20,000 రూపాయలు ఇస్తానని దమ్ముంటే చెప్పేది ఉండే. అది చెప్పారు. అదొకటే కాదు, ఇలా ఘోరమైన ముచ్చట ఏంటి అంటే, అసలు 7 క్వింటాలే కొంటాం, 7 కొంటాం ఎకరానికి. ఇప్పుడే అన్న చెప్పినాడు, ఒక మాట్లాడిన రైతన్న, కొన్ని దగ్గరలో జైనత్ల బేలాల 15 క్వింటాలు 20 క్వింటాల దాకా వండుతుంది, మరి మిగతాది ఎక్కడ అమ్ముకోవాలి అనే మాట అడిగాను. బరాబర్ మీకు ఖచ్చితంగా గతంలో ఎట్లయితే 13 క్వింటాల దాకా కొందరో అది కొనేటట్టు చేయించే బాధ్యత మాది. 10 క్వింటాలు సరిపోదు, 13 అయ్యేదాకా కొట్లాడదాం, బరాబర్ దిగి రావాలి. మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కూడా తప్పకుండా వాళ్ళు ఏదైతే ఇలా పరిమితి పెట్టినరో దాన్ని కూడా ఎత్తేసి 20 నుంచి 22 దాకా కంపల్సరీ ఒప్పుకునేటట్టు కొట్లాడదాం. వీడికెళ్ళి సిసిఐ దగ్గరికి పోదాం. నేను వీడికి వస్తుంటే రామన్న సాబ్ చెప్పిండు, అన్న మా పరిస్థితి ఎట్లున్నదంటే, మా రైతులది ఆదిలాబాద్ లో కొనబోతే కొరివి అమ్మబోతే అడివి అన్నట్టు అయిపోయింది మాది. కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం పోయినాక కరెంటు చక్కగా వస్తలేదు, రుణమాఫీ చక్కగా కాలేదు, పోనీ యూరియా బస్తాలు ఇస్తారంటే యూరియా బస్తాలు ఇస్తలేడు, ఆఖరికి అమ్ముకుందామంటే ఇవాళ కొనేటోడు కూడా దిక్కులేడు. ఏం చేయాలన్నా మా బతికిట్లు అయిపోయింది. ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నదేమో చూస్తే బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, ఆడ ఉన్నదేమో బీజేపీ ఎంపీ. నిజంగా చెప్పాలంటే సిసిఐ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ, సిమెంట్ కార్పొరేషన్, కాటన్ కార్పొరేషన్ 2 ప్రభుత్వమే. ఇక్కడ సిసిఐ తెరిపిస్తా అని చెప్పారు ఎలక్షన్లకు ముందు, యాదుకున్నదా? సిమెంట్ కార్పొరేషన్ అది తెరిపియలే. పోనీ కాటన్ కార్పొరేషన్ అన్నా ఏమైనా చేస్తారా అంటే, కాటన్ కార్పొరేషన్ కూడా కనీసం పత్తి కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి కూడా లేదు. ఇంకొక మాట కూడా మీకు తెలియాలి, నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, రామన్న గారు కూడా మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, ఆనాడు మా దగ్గరికి సౌత్ ఇండియా మిల్స్ అసోసియేషన్, ఎవరైతే జిన్నింగ్ మిల్స్, స్పిన్నింగ్ మిల్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ పెద్ద అసోసియేషన్ వాళ్ళు మా కాడికి వచ్చారు. వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఇది నా మాట కాదు. వాళ్ళు అన్నారు, సార్ మొత్తం భారతదేశంలో పత్తి పండించే రాష్ట్రాలలో ముఖ్యమైన రాష్ట్రాలు ఏమిటి అంటే గుజరాత్, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ. ఈ 5 రాష్ట్రాలు ఉంటాయి సార్. కానీ 5 రాష్ట్రాలలో అన్నిటికన్నా బేహతరీన్ పంట, అన్నిటికన్నా బేహతరీన్ పత్తి పండించేది మన తెలంగాణ, మన ఆదిలాబాద్ రైతులు, మన వాళ్ళు పండిస్తారు. ఇదేదైనా ఉత్తా చెప్తలేరు. వాళ్ళు చెప్పిన మాట, మన కాటన్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది సార్, కాకపోతే పత్తులు ఏరేటప్పుడు దాన్ని ప్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు కొంత ఇంప్యూరిటీ వస్తున్నది, దాన్ని కొద్దిగా మంచిగా చేసుకోవాలి. రెండోది మంచి బ్రాండింగ్ చేయాలి, చేస్తే భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ కాటన్ మనది, మంచి రేట్ వస్తుంది, బ్రహ్మాండమైన బంగారం వస్తుంది, తెల్ల బంగారం వస్తుంది పత్తి మనది అని చెప్పారు. ఇవాళ ఇప్పుడు విఠలన్న రైతు పెద్ద మనిషి చెప్పిండు, బంగారం వస్తుంది పంట, తెల్ల బంగారం మన దగ్గర, మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో వండుతుంటే ఇవాళ మోడీ గారు, కేంద్ర ప్రభుత్వం బయటికెళ్లి పత్తిని దిగుమతి చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది. ఎందుకు మనకి ఇవన్నీ పెట్టిర్రు? మాయిశ్చరు అని కట్టింగ్లు ఎందుకు పెడుతుర్రు అంటే, బయట ఒప్పందం చేసుకుని వచ్చిండ్రు. బయటికెళ్లి పత్తిని
ఇక్కడ దించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మన మీద ప్రేమ ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇక్కడున్న బీజేపీ ఎమ్మెల్యేకు బీజేపీ ఎంపీకి పోవాలి, పోయి మోడీతో కొట్లాడాలి. ఎందుకు చేస్తున్నావు మా రైతులకి ఇంత ఆపద ఎందుకు తెస్తున్నావు? మా వాళ్ళు ఇలా సోయా వండిస్తారు, ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా ఆదిలాబాద్ లో పత్తి వండిస్తారు, వాళ్ళకు అండగా నిలబడు, వాళ్ళకు అవసరమైతే వేరే దేశాలకు మన పత్తి పంపాలి, కానీ ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు అని కొట్లాడాలి. కొట్లాడకపోగా మీదికెళ్ళి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి మన మీద మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నేను మీ అందరినీ కోరేది 21 తారీఖు నాడు పెద్ద ఎత్తున బోరస్ దగ్గర అఖిలపక్షం ఆధ్వర్యంలో బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు, సిపిఎం, సిపిఐ ఎమ్మెల్యే, న్యూ డెమోక్రసీ అందరు, బీఎస్పీ అందరు కలిసి, రైతు స్వరాజ్య వేదిక అన్ని రైతు సంఘాలు కలిసి బ్రహ్మాండంగా పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమం కూడా పెట్టిర్రు. దానికి బీఆర్ఎస్ మద్దతు కూడా ఉంటది. మన వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున బోరాజులో మన అనిల్ యాదవ్ గారు, మన లక్ష్మక్క, మన రామన్న సాబు, ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. మీరు కూడా వేలాదిగా తరలి రావాలి. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి, రైతుల సమస్యల పరిష్కారానికి పోరాటం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. ఈ ప్రభుత్వాలు మరి ఎట్లున్నాయంటే దున్నపోతు మీద వాన పడితే కూడా ఎట్లయితే దున్నపోతు కదలదో అట్లనే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. ఇద్దరి వల్ల, ఒకళ్ళ వల్ల కాదు, ఇద్దరి వల్ల ఈ సమస్య వచ్చింది మనకు. అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగుమతి చేసుకుంటాను చూస్తాను, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలక్షన్లు తప్ప, రాజకీయాలు తప్ప వాళ్ళకు రైతుల గురించి ఫికర్ లేదు. వీళ్ళు అడిగింది లేదు, వాళ్ళు ఇచ్చింది లేదు. యూరియా ఆయన ఇయ్యాల, ఈయన అడగాల, ఈయన అడగడు, ఆయన ఇయ్యడు. మరి కొనుడు కూడా ఈయన కొనుగోలు చేసి ఆడికి పంపించాలి, వీళ్ళు అడగారు, ఆయన కొనడు. ధర రాదు. బోనస్ ఇస్తా అన్నాడు ఎలక్షన్లకు ముందు, యాదికుందా? సోయాకి ఇస్తా అన్నాడు బోనస్, పత్తికి ఇస్తా అన్నాడు బోనస్, వడ్లకి ఇస్తా అన్నాడు బోనస్. వచ్చినాయా మళ్ళీ ఎవరికన్నా బోనస్? బోనస్ బోగస్ అయింది. రుణమాఫీ రాదు, రైతు బంధు రాదు, కరెంటు కూడా రాదు. ఆఖరికి కష్టపడి పండిస్తే పంట కొనేటోడు కూడా లేడు. అందుకే మీరు ఒక్కటే యాది పెట్టుకోండి, కడుపులో రైతు మీద ప్రేమ ఉండి, గుండెల నిండా రైతు అనే ఒక అభిమానం ఉన్నోడే నాయకుడైతేనే రాష్ట్రం బాగుంటుంది తప్ప ఇసంటోళ్లతో కాదు. కానీ వీళ్ళ మెడలు వంచాలంటే తప్పకుండా మనం కదలాలే. 7 క్వింటాళ్లు అనే తప్పుడు విధానాన్ని మార్చుకొని 13 క్వింటాళ్లు ఖచ్చితంగా కొనుగోలు చేయాలనేది మనందరి డిమాండ్. దాంతో పాటు మన హెడ్ ఆఫ్ దీపక్ ఎవరింట్లోనైతే, అట్లాగే కుమ్మరి సురేష్, వీళ్ళిద్దరిది కూడా కొంత పత్తి పాపం ఇంట్లో పెట్టుకుంటే 56 క్వింటాళ్ల పత్తి కాలిపోయింది. వాళ్ళకు పార్టీ తరఫున కొంత సాయం తప్పకుండా చేస్తాం. రేపో ఎల్లుండో రామన్న గారి చేతుల మీదుగా, అనిల్ జాదవ్ గారి చేతుల మీదుగా వారికి సాయాన్ని కూడా మన పార్టీ తరఫున కొంత అందజేద్దామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. దాంతో పాటు ఇంకొక మాట కూడా, ఈ మాయిశ్చర్ విషయంలో కూడా వెంటనే ప్రభుత్వం, సిసిఐ ముఖ్యంగా స్పందించాలి. 20 నుంచి 22% ఉన్న బరాబర్ కొనాలి. గతంలో ఎట్లయితే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కొనిపించినామో అదే పద్ధతిలో కొనాలని చెప్పి కూడా మనం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. దాంతో పాటు ఈ యాప్ ఏదైతే ఉన్నదో కపాస్ కిసాన్ యాప్, దీన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలి. రద్దు చేసి ఇదివరకు ఎట్లయితే కొన్నారో పాత పద్ధతిలో అదే పద్ధతిలో కొనాలి. అట్లాగే పెద్ద మనుషులు రైతులు, ముఖ్యంగా లేడీస్, వాళ్ళ బయోమెట్రిక్ సిస్టమ్ కూడా తీసేయాలి. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు తీసుకొస్తే ఆధార్ కార్డు చూసుకో, కావాలంటే ఆధార్ కార్డు చూసుకో, కాదంటే రేషన్ కార్డు చూసుకో, వాళ్ళ కుటుంబమా కాదా చూసుకొని బరాబర్ కొను. అంతేగాని వాళ్ళు కూడా రావాలి, బయోమెట్రిక్ కూడా రావాలి. ఒక మాట తమ్ముడు కరెక్ట్ గా అన్నాడు, ఒక రైతుకే గిన్ని పరీక్షలు ఎందుకు? ఒక రైతుకే గిన్ని పరీక్షలా? బ్యాంకులల్లో 1000 కోట్లు ఎత్తుకపోయినకేమో ఏం పరీక్షలు ఉన్నాయి, ఆయనకి లోన్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఏమున్నాయి. కానీ రైతుకు మాత్రం ఫింగర్ ప్రింట్ పెట్టాలి, కాలి ముద్ర పెట్టాలి, ఏలి ముద్ర పెట్టాలి, తలరాత చూడాలి, ఇన్ని చూసి ఆఖరికి కొనాలి. ఆ కొనుడు కూడా చక్కగా కొనరు. అందుకే మీకు నేను చెప్పేది, దయచేసి యాద పెట్టుకోండి. పెద్దలు శ్రీశ్రీ గారు ఎప్పుడో చెప్పిండు, పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు, బానిస సంఖ్యలు తప్ప. బరాబర్ కొట్లాడాలి. కొట్లాడితేనే తెలంగాణ వచ్చింది, యాద పెట్టుకోండి. ఇదే బోరస్ కాడ నేను వచ్చిన ఆ రోజు మీరందరూ వంట వార్పు పెడితే బోరస్ కాడనే చేసినాం. మళ్ళా బోరస్ కాడనే కూర్చుందాం. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దిగొచ్చేదాకా కొట్లాడదాం. బరాబర్ 21 తారీఖు నాడు జోర్దార్గా రైతులందరూ కదిలి రావాలి. ముసలోళ్ళు, పెద్ద మనుషులు, చిన్నోళ్ళు, చిన్నపిల్లలు అందరు రావాలి. ఇక్కడ మా మీనాక్షి సర్పంచం ఉన్నది, మా అనిలన్న నాయకత్వంలో ముక్రా గ్రామంలో. మరి నిన్న అక్కడ రైతులందరూ కలిసి పత్తి చేనులకు పోయి సెల్ఫీలు కొట్టి మోడీ గారికి పంపించారు. అయ్యా మోడీ గారు, నువ్వు చేయబట్టి ఇక్కడ ఆగమాగం అయిపోయింది, పత్తి రైతు బతుకు, పత్తి రైతు చిత్తయిండు నీ కేంద్ర ప్రభుత్వం వల్ల, నీ బీజేపీ వల్ల, దయచేసి వెంటనే స్పందించు, లేకపోతే బాగుండదని చెప్పి నిన్న ముక్రా గ్రామంలో పత్తి రైతులందరూ పత్తి చేనులకు పోయి ఆందోళన చేశారు. ఆ స్ఫూర్తి అయ్యాల మొత్తం ఆదిలాబాద్ అంతటికి అంటుకోవాలి, అంతటికి రావాలి. అందుకే మమ్మల్ని కేసీఆర్ గారు మమ్మల్ని అందరినీ పంపించిండి. ఎవ్వరు ధైర్యం కోల్పోవద్దు, ఎవ్వరు సావద్దు. అవసరమైతే 2 ప్రభుత్వాలను సావగొట్టాలి, కానీ మనం సావద్దు.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రెండు ప్రభుత్వాల మెడలు వంచేదాకా తప్పకుండా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మన పార్టీ మీతో ఉంటది, అండగా ఉంటది, నడుస్తామని చెప్పి మళ్ళొక్కసారి తెలియజేస్తూ నష్టపోయిన రైతులకు నేను ఆఖరికి ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా. సోయాబీన్ రైతులు కానీ అధిక వర్షపాతం వల్ల నష్టపోయిన రైతులు కానీ వాళ్ళకి నేను ఒకటే మాట చెప్తున్నా. కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఒక మాట చెప్పింది, ఫసల్ బీమా యోజన తెస్తాం, ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన తెస్తామని చెప్పి అడిగింది. మరి ఏమైంది ఫసల్ బీమా యోజన? అందుకే మనం అడుగుతున్నాం, ప్రతి ఎకరానికి నష్టపోయిన పంటకు, అధిక వర్షపాతం వల్ల నష్టపోయిన పంటకు తప్పకుండా మీరు ఎకరానికి 20,000 రూపాయల చొప్పున నష్టపరిహారం ముడియాలని చెప్పి మన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మీరందరూ కూడా రంగు మారిన సోయాను వెంటనే కొనుగోలు చేయాలి, ఏం షరతులు పెట్టొద్దని చెప్పి కూడా డిమాండ్ చేస్తూ జై జవాన్, జై జవాన్, జై తెలంగాణ. బ్రేకింగ్ న్యూస్. విజయవాడలో మావోయిస్టుల కలకలం. కొత్త ఆటో నగర్లో ఎన్హెచ్జీ సోదాలు చేశారు. ఓ బిల్డింగ్ను చుట్టుముట్టిన పోలీసులు 2 గంటలుగా సోదాలు చేశారు. విజయవాడలో మావోయిస్టుల కలకలం రేగింది. కొత్త ఆటో నగర్లో ఎన్హెచ్జీ సోదాలు జరుపుతోంది. ఓ బిల్డింగ్ను పోలీసులు చుట్టుముట్టారు. 2 గంటలుగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. రైట్, బ్రేకింగ్ అయితే చూస్తున్నాం. విజయవాడలో మావోయిస్టుల కలకరం అయితే రేగింది. కొత్త ఆటో నగర్లో ఎన్హెచ్జీ సోదాలు అయితే ప్రస్తుతం జరుగుతుంది. ఒక బిల్డింగ్లో పోలీసులు అయితే ఆ బిల్డింగ్ చుట్టుముట్టారు. దాదాపుగా 2 గంటలకు పైగా తనిఖీలు అయితే చేస్తున్నారు ఎన్హెచ్జీ అధికారులు. రైట్, బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. దాదాపు విజయవాడలో మావోయిస్టుల కలకలం అయితే ఇష్యూ బయటకు వస్తుంది. కొత్త ఆటో నగర్లో ఎన్హెచ్జీ సోదాలు కొన్ని గంటల తరబడి జరుపుతుంది. ఓ బిల్డింగ్ను అయితే పోలీసులు దాదాపు చుట్టుముట్టారు. 2 గంటలకు పైగా తనిఖీలు అయితే చేస్తున్నారు. నక్సలెట్లు ఉన్నారనే నేపథ్యంలో ఎన్హెచ్జీ సోదాలు అయితే జరుపుతుంది. అక్కడున్న చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను కూడా తనిఖీలు చేస్తుంది. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని చుట్టుముట్టారు. దాదాపు 2 గంటలకు పైగా ఎన్హెచ్జీ సోదాలు అయితే జరుపుతుంది. ఇప్పుడు మనం బ్రేకింగ్లో అయితే చూస్తూ ఉన్నాం. రైట్, ఇక విజయవాడలో మావోయిస్టుల కలకలం రేగింది. కొత్త ఆటో నగర్లో ఎన్హెచ్జీ సోదాలు జరుపుతుంది. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి సంతోష్ లైవ్లో అందిస్తారు. సంతోష్, మావోయిస్టుల కలకలంకు సంబంధించి ఏంటి డీటెయిల్స్? అక్కడ పోలీసులు అధికారులు ఎలాంటి సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? ఎస్ అనిల్, ఏదైతే ఇటీవలే ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి కారు బ్లాస్ట్ అనంతరం కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఇటు భద్రతా దళాలు అయితే కనుక రంగంలోకి దిగి ఒక ఏదైతే మావోయిస్టులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలపై కూడా నిఘా ఉంచడం, దీనికి సంబంధించి కీలక ఎవరైతే ఇటు సానుభూతి పరులు ఎవరైతే ఉన్నారో మావోయిస్టులకు సానుభూతి పరులు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఉగ్రవాద కదలికలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో అయితే కనుక దేశవ్యాప్తంగా నిఘా ఏర్పాటు చేయడం, అదేవిధంగా తనిఖీలు నిర్వహించడం కూడా జరుగుతోంది. ఇక ఈ నేపథ్యంలోనే
ఈ రోజు విజయవాడ కొత్త ఆటనగర్ పరిధిలో చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఉగ్రవాదుల కదలికల నేపథ్యంలోనే ఇటు పూర్తి స్థాయిలో అయితే కనుక ఎన్ఎస్జీ దళాలు రంగంలోకి దిగడం, దాదాపు 3 గంటలకు పైగా కూడా ఈ యొక్క భద్రతా దళాలు రంగంలోకి దిగి అక్కడ ఉన్నటువంటి కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడం, దానికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో వారి ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. మనం ఇక్కడ ప్రస్తుతం చూడొచ్చు, ఈ రోడ్ లో కూడా ఏదైతే ఇటు పోలీసుల వ్యవస్థ అంతా కూడా ఆ వారి యొక్క ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం, ఈ రోడ్డు నుంచి పక్క రోడ్లో సమీపంలో కూడా ఇటు పూర్తి స్థాయిలో ఆ బిల్డింగ్ లో సమీప బిల్డింగ్ లో అయితే గనక ఈ యొక్క భద్రతా దళాలు అయితే కనుక ఉగ్రవాద కథలకి సంబంధించినటువంటి అంశాలను పర్యవేక్షించడంతో పాటు ఆ లోపల ఎవరెవరు ఎంతమంది ఉన్నారు అన్న దానిపై అన్న కోణంలో అయితే కనుక పూర్తి స్థాయిలో ఈ యొక్క భద్రతా దళాలు అయితే కనుక పర్యవేక్షించడం, దాంతో పాటు కొంతమందిని ఇప్పటికే అదుపులో తీసుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. ఏదైతే ఆ బిల్డింగ్ లో దాదాపు 10 మంది పైగా ఉన్నట్టు కూడా తెలుస్తా ఉంది. ఇప్పటికే ఒక 4 వరకు అదుపులో తీసుకున్నట్టు కొంత సమాచారం అందుతా ఉంది. ఏదేమైనప్పటికీ ఈ ఉగ్రవాద కదలికలపై కూడా ఇప్పుడు ఎన్ఎస్జీ కమాండ్లతో పాటు అదే విధంగా నిఘా వ్యవస్థ సైతం కూడా ఎప్పటికప్పుడు వారిపై కూడా ఆరా తీయడంతో పాటు వారి యొక్క కదలికలపై కూడా ఎప్పటికప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో పర్యవేక్షించడం కూడా జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే విజయవాడ కేంద్రంగా ఏం జరగబోతుంది అన్న దానిపై అయితే కనుక ఒక నిబంధన కూడా తెలుస్తోంది. వీరు ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు, ఈ అన్ని కోణాల్లో చుట్టుపక్కల ఉన్న వారందరినీ కూడా పోలీసులు అయితే కనుక ఎస్పీ సైతం కూడా ఇటు రంగంలోకి దిగి ఎస్పీ ఆరాలు తీయడం కూడా జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా పెనమలూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా ఇటు పోలీసులు జరిగి పడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఏదేమైనప్పటికీ ఈ యొక్క ఉగ్రవాద కదలికలు అయితే కనుక విజయవాడ కొత్త ఆట నగర చుట్టూ అయితే కనుక తిరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలోనే వారిపై కూడా ఇప్పుడు వారిని అదుపులో తీసుకొని విచారించే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నట్టు కూడా తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఇటీవల ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి బాంబు బ్లాస్ట్ అనంతరం కూడా పూర్తి స్థాయిలో దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఇటు తనిఖీలు ముమ్మరం చేయడంతో పాటు ఎన్ఎస్జీ దళాలు రంగంలో దిగి ఎప్పటికప్పుడు అయితే కనుక ఈ యొక్క అందరినీ మావోయిస్టులు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఉగ్రవాదులను సైతం కూడా ఉగ్రవాద సానుభూతులు కావచ్చు, అదేవిధంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో యాక్టివిస్టులు అంటే స్లీపర్ సెల్స్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం యాక్టివిస్టులు యాక్టివ్ లోకి వచ్చారో వారందరిపై కూడా ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో నిఘా ఏర్పాటు చేసి వారందరినీ అదుపులో తీసుకొని విచారిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు అయితే కనుక మనం చూస్తా ఉన్నాం. మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే కనుక మరికొన్ని గంటల్లో అయితే కనుక ఇటు ఏ విధమైనటువంటి అంటే లోపల ఉన్నటువంటి వారి వద్ద ఏ విధమైనటువంటి వెపన్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అన్న దానిపై అయితే కనుక ఇక సమాచారం అందాల్సి ఉంది. ఏదేమైనప్పటికీ లోపలైతే వెపన్స్ ఉన్నాయంటూ కూడా కొంత సమాచారం అందుతా ఉంది. ఆ వెపన్స్ ఎలా వచ్చాయి ఏంటి, ఎవరెవరి దగ్గర ఉన్నారు, వీటన్నిటిపై కూడా పూర్తి స్థాయిలో అయితే కనుక పర్యవేక్షించే పరిస్థితులు అయితే కనుక కనబడతా ఉన్నాయి. అనిల్, సంతోష్, మావోయిస్టుల కదలికలకు సంబంధించి చుట్టుపక్కల వాసులు కావచ్చు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అధికారులు ఏమైనా తీసుకుంటున్నారా, ఆ ప్రాంత వాసులు ఏమైనా చెప్తున్నారా, అక్కడ సీసీ ఫుటేజ్లు కానీ ఏమైనా లభ్యమయ్యాయా? ఏదైతే ఈ యొక్క ఉగ్రవాదుల కదలికలపై కూడా ఈ రోజు ఎన్ఎస్జీ దళాలు పూర్తి స్థాయిలో అయితే కనుక రంగంలోకి దిగి చుట్టుపక్కల ఒక పక్క ఎన్ఎస్జీ దళాలు ఆ బిల్డింగ్ ని చుట్టుముట్టినటువంటి నేపథ్యంలోనే మరోవైపు స్థానిక పోలీసులతో పాటు జిల్లా ఎస్పీ రంగంలోకి దిగి ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా ప్రశ్నించడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. ఈ బిల్డింగ్ లో ఎంతమంది ఉంటున్నారు ఏంటి, ఎవరెవరు ఉంటున్నారు అంటే ఇక్కడ ఆటనగర్ అంతా కూడా కొత్త ఆటనగర్ పనులకి కేంద్రంగా నిలిచినటువంటి నేపథ్యంలోనే ఎక్కడెక్కడి నుంచో సుదీర ప్రాంతాల నుంచి వస్తారన్నటువంటి నేపథ్యంలోనే ఇటు ఈ యొక్క బిల్డింగ్ లో ఎంతమంది ఉంటున్నారు ఏంటి అన్న దానిపై అయితే కనుక ఇక్కడ స్థానిక పోలీసులు అయితే కనుక ఆరాధిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా కనబడతా ఉన్నాయి. ఏదేమైనప్పటికీ ఈ యొక్క ఈ ఆపరేషన్ లో భాగంగా ఎవరిని కూడా ఆ రోడ్డు దరిదాపుల్లో కూడా వెళ్ళనివ్వకుండా, అదేవిధంగా రోడ్లో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరిని బయటికి రానివ్వకుండా అయితే కనుక ఎన్ఎస్జీ దళాలు చుట్టుముట్టినటువంటి పరిస్థితులు కూడా కనబడతా ఉన్నాయి. మొత్తంగా వారు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే స్థానికంగా ఇచ్చినటువంటి సమాచారం మేరకు కూడా ఆ బిల్డింగ్ ని చుట్టుముట్టినట్టు కూడా తెలుస్తా ఉంది. ఈ యొక్క ఆపరేషన్ ముందు నుంచి కూడా ఇటు పోలీసులు అదేవిధంగా ఎన్ఎస్జీ దళాలు సంయుక్తంగా అయితే కనుక ఆపరేషన్ సాగినట్టు కూడా తెలుస్తా ఉంది. ఎందుకంటే దీనిపై కూడా సమాచారం గోప్యంగా ఉంచి అనంతరం కూడా రంగంలోకి దిగినటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం ఇప్పుడు ఈ రోజు చూస్తున్నాం. ఏదేమైనప్పటికీ ఈ ఆటోనగర్కు వచ్చేటువంటి రోడ్లను పూర్తి స్థాయిలో అయితే కనుక ఎన్ఎస్జీ కమాండ్స్ తో పాటు పోలీసుల ఆధీనంలోకి తీసుకున్నట్టు కూడా తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఎవరైతే ఇక్కడ జాబ్ ఏదైతే పనులకు వచ్చేటువంటి కేంద్రాలను సైతం కూడా ఇక్కడ క్లోజ్ చేసినటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూడొచ్చు. ఏదైతే ఇక్కడ ఈ కొత్త ఆటనగర్ పరిధిలో ఉండేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఒక కేంద్రంగా ఉండేది, ఏదైతే పనులకి కేంద్రంగా ఉండేటువంటి ఈ యొక్క కొత్త ఆటనగర్ లో పూర్తి స్థాయిలో అయితే కనుక ఈ రోజు క్లోజ్ చేయించినటువంటి పరిస్థితులు, ఎవరిని కూడా బయట నుంచి వ్యక్తులను లోపలికి రానివ్వకుండా, అదేవిధంగా లోపల ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను ఎవరిని బయటికి వెళ్ళనివ్వకుండా కూడా పూర్తి స్థాయిలో పోలీసుల ఆధీనంలోకి అయితే తీసుకున్నట్టు కూడా మనం చూస్తా ఉన్నాం. మొత్తంగా అయితే కనుక ఇక్కడ ఏం జరగబోతుంది అనే దానిపై అయితే కనుక ఉత్కంఠ నెలకొందని కూడా తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఉగ్రవాద కదలికలు అయితే కనుక విజయవాడ
విజయవాడలో మారుమోగినటువంటి నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా విజయవాడ కొత్త నగర్ వైపు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏం జరుగుతా ఉంది. ఇప్పుడు ఉగ్రవాదుల కదలికల ఉగ్రవాదులను ఎప్పుడు అదుపులో తీసుకుంటారు, అదేవిధంగా వారి వెపన్స్, వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి వెపన్స్ ఏంటి, వీటన్నిటిపై కూడా ఇటు ఎన్ఎస్జీ కమాండ్స్ మరికొద్ది సేపట్లో అయితే కనుక బయటకు వచ్చి సమాచారం ఇచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడతా ఉన్నాయి. మరోవైపు జిల్లా ఎస్పీ సైతం కూడా ఇక్కడ ఉండి పర్యవేక్షించడం, అదే విధంగా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా వివరాలన్నీ అడిగి కూడా తెలుసుకుంటున్నట్టు కూడా తెలుస్తా ఉంది అనేది. రైట్ సంతోష్. దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఇటీవల వారణాసి టైటిల్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో హనుమంతుడిపై అవమానకరంగా మాట్లాడారనే ఆరోపణలతో రాష్ట్రీయ వానర సేన సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. హనుమంతుడిని లక్ష్యంగా చేసుకుని చేసిన వ్యాఖ్యలు హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని, సినిమా పరిశ్రమలో దేవతలను అవమానించే ధోరణి పెరుగుతుందని ఆ సంస్థ ఆరోపించింది. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, వెంటనే కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించాలని పోలీసులు డిమాండ్ చేశారు. దేవుడి మీద పెద్ద నమ్మకం లేదండి. నాన్నగారు వచ్చి ఇందాక హనుమ వెనకాల ఉంటాడు, గుండె తట్టి నడిపిస్తాడు అని చెప్పారు. ఇలా అయిన వెంటనే కోపం వచ్చింది, ఇదేనా నడిపించేది అని. నాకు దేవుడి మీద పెద్ద నమ్మకం లేదండి. నాన్నగారు వచ్చి ఇందాక హనుమ వెనకాల ఉంటాడు, గుండె తట్టి నడిపిస్తాడు అని చెప్పారు. ఇలా అయిన వెంటనే కోపం వచ్చింది, ఇదేనా నడిపించేది అని. రైట్గా దర్శకుడు రాజమౌళి చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి సంపత్ అందిస్తారు. సంపత్, రాజమౌళి చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి హనుమంతుడిపై అవమానకరంగా మాట్లాడినకు సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఏంటి? అయితే ఏదైతే మొన్న రామోజీ ఫిలిప్స్ లో అయితే రాజమౌళి మహేష్ బాబు కాంబినేషన్ వస్తున్న వారణాసి సినిమాకి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు కూడా ఐదుగురు భారీగా చేసి ఆ స్టేజ్ పైన కూడా రాజమౌళి మాట్లాడుతూ హనుమంతుడి మీద అంకిత వాక్యలు చేశారని అనుకుంటూ కూడా చేశారంటూ కూడా ఆయన పైన కూడా ఏదైతే మన రాష్ట్రీయ వానరసేన సంఘం వాళ్ళు కూడా మన పోలీసులు కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఏదైతే హనుమంతుడి మీద అంకిత వాక్యలు చేశారంటూ కూడా ఆయన పైన కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వడం కూడా కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చారు. అయితే ఈ హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా కూడా రాజమౌళి మాట్లాడేందుకు కూడా ఈ రాష్ట్రీయ వానరసేన సమితి కూడా కంప్లైంట్ కూడా జారీ చేసి, ఎందుకంటే ఇలాంటి అంకిత వాక్యాలు చేయకూడదు వేసుకుంటా ఇకపైన కూడా మరెవరికి కూడా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకూడదంటూ కూడా ఇకపైన చట్టచర్యలు తీసుకోవాలంటూ కూడా వాళ్ళ సంఘం కూడా కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. అయితే ఈ కంప్లైంట్ కూడా సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. అయితే హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా మాట్లాడాల్సి ఇటీవల కాలంలో కూడా సినిమాల్లో కూడా హిందువుల పైన కూడా దేవతలకు కూడా అవమానకరంగా విధంగా ఉంటూ అలాంటి ఆందోళన అలాంటి సినిమాలు కూడా చేస్తున్నారని కూడా వాళ్ళు కంప్లైంట్ పేర్కొనడం కూడా జరిగింది. ఖచ్చితంగా చట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా వారి కంప్లైంట్ కూడా పేర్కొనడం జరిగింది. అయితే ఈ కేసు నమోదు చేస్తున్న పోలీసులు కూడా ఆ విచారిస్తామని వాళ్ళకి చెప్పడం కూడా జరిగింది. అది ఏదైనా ఇట్లాంటి వ్యాఖ్యలు చేసే ముందు కూడా ఉద్దేశపూర్వక చేయకుండా వేసుకోవాలి, సంఘటన మళ్ళీ కాకుండా ఉండేందుకు కూడా చట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా ఆయన పైన కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. రైట్ సంపత్, థ్యాంక్ యూ. బ్రేకింగ్ న్యూస్, ఢిల్లీలో మరోసారి బాంబు బెదిరింపులు కలకలం. పలు కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. రంగంలోకి దిగిన బాంబు స్క్వాడ్ బృందాలు కోర్టులను ఖాళీ చేయించి తనిఖీలు చేస్తున్నారు బాంబు స్క్వాడ్స్.
ఇక ఢిల్లీలో మరోసారి బాంబు బెదిరింపులు కలకలం రేపాయి. ఇక దీనికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ మా క్రైమ్ బ్యూరో చీఫ్ మధు లైవ్లో అందిస్తారు. మధు, మొత్తానికి ఒక కాల్ అయితే వచ్చింది. బాంబుకు సంబంధించినటువంటి బెదిరింపు కాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఢిల్లీలో మేము బాంబులు పేల్చబోతున్నాము లేదా బాంబులు పెట్టాము అనేటటువంటి బెదిరింపు కాల్స్ అయితే ఎక్కువ అయిపోయాయని చెప్పవచ్చు. రీసెంట్గానే ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఆత్మాహుతి దాడి ఏదైతే ఉందో డాక్టర్ ఉమర్ ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు అంటే భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా ఉన్నటువంటి కీలకమైనటువంటి నగరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ బాంబు బ్లాస్ట్ జరపాలి, ఆత్మాహుతి దాడులకు పాల్పడాలి అనేటటువంటి ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈ నేపథ్యంలోనే పోలీసులు కూడా అలర్ట్ అయిపోయారు. అలా అలర్ట్ అవుతున్నటువంటి క్రమంలోనే ఎన్ఐఏ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో ఈరోజు కాసేపటి క్రితమే ఒక కాల్ అయితే వచ్చింది. 4 స్కూళ్ళు, 2 సిఆర్పిఎఫ్కి సంబంధించినటువంటి స్కూల్స్, వీటిలో బాంబులు పెట్టాము అనేటటువంటి వ్యవహారం. అండ్ మోర్ ఓవర్ 4 కోర్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా బాంబులు పెట్టాము. ఇక్కడ పెట్టారు అసలు ఏంటి అనే దానికి సంబంధించి రావాలి. ఎక్కడికో ఒక చోట అంటే విమానాల్లో బాంబు పెట్టామని చెప్తారు, స్కూళ్ళల్లో బాంబులు పెట్టామని చెప్పడం, లేకపోతే పలానా ప్రాంతాలలో బాంబులు పెట్టామని చెప్పడం, ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి కాల్స్ వస్తున్నాయి. సో అలా వస్తున్నటువంటి కాల్స్లో మనం చూసుకుంటే మాత్రం రీసెంట్గా ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఫోన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో 4 ప్రధాన కోర్టులు అంటే జిల్లా కోర్టులు ఏవైతే ఉంటాయో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి జిల్లా కోర్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కోర్టుల్లో బాంబులు పెట్టాము, దాంతోపాటు మరికొన్ని కీలకమైనటువంటి ప్రాంతాలలో బాంబులు పెట్టాము అనే సమాచారం వచ్చిన నేపథ్యంలోనే పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు. తనిఖీలు అయితే బాంబ్ స్క్వాడ్ తనిఖీలు అయితే చేపట్టారు. మరి ఎందుకని కోర్టులకు సంబంధించి కోర్టుల్లోని బాంబులు పెట్టాము అనేటటువంటి కాల్స్ వచ్చాయి అనేది చాలా కీలకం. రీసెంట్గానే చూసుకుంటే మాత్రము ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి అమోనియం నైట్రేట్ ఏదైతే ఉందో అది పేలింది, పోలీసులు కూడా చనిపోయారు. అదేవిధంగా కూడా ఢిల్లీలో ఆత్మాహుతి దాడి డాక్టర్ ఉమర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఆత్మాహుతి దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఇప్పుడు రీసెంట్గా చూసుకుంటే మాత్రం మళ్ళీ జిల్లా కోర్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కోర్టులో బాంబులు పెట్టామని ఇప్పుడు రావడం, ఇలా ప్రతి క్షణము కూడా పోలీసులకు కంటి మీద నిద్ర లేకుండా అయితే చేస్తున్నారు. వచ్చినటువంటి కాల్ నిజమా కాదా, ఎందుకైనా మంచిది, డెఫినెట్గా కూడా ఛాన్స్ తీసుకోకూడదు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో రంగంలోకి దిగినటువంటి బాంబ్ స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్ పూర్తిగా కూడా 4 కోట్లలో ఉన్నటువంటి సిబ్బందిని మొత్తాన్ని ఖాళీ చేయించేశారు. తనిఖీలు అయితే మొదలుపెట్టారు. కాబట్టి మరి కాసేపట్లో క్లారిటీ రాబోతుంది. నిజంగానే బాంబు పెట్టారా లేకపోతే ఇది ఫేక్ కాలా, బెదిరించడానికి ఎటువంటి కాల్స్ చేశారా. వచ్చేటటువంటి కాల్స్ అన్నీ కూడా అన్నోన్ నెంబర్స్ నుంచి రావడం, మెయిల్ చేసేటటువంటి వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి ఏవైతే ఉంటో మళ్ళీ ట్రేస్ చేయడానికి వీలు లేని విధంగా. అండ్ మోర్ ఓవర్ పక్కనే ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ నుంచి కూడా ఇటువంటి కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, పాకిస్తాన్ నుంచి ఇటువంటి మెయిల్స్ కూడా వస్తుంటాయి. ఉగ్రవాద సంస్థలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇటువంటి కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతూ ఉంటారు. సో రైట్ నో ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి కోర్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడికి వచ్చినటువంటి బాంబులు పెట్టాము అని వచ్చినటువంటి కాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలైంది, దర్యాప్తు కూడా చేస్తున్నారు. కాబట్టి బాంబు ఉందా లేదా, కోర్టుల్లో బాంబులు పెట్టారా లేదా అనేది ఇంకొక 1 అవర్లో క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే మధు, ఈ బాంబు బెదిరింపుల వెనుక ఎవరి కుట్ర దాగుందనుకోవచ్చు? అంటే లోకల్గా జరుగుందనుకోవచ్చా, లేకపోతే బయట ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు పాకిస్తాన్ నుంచి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? ఎవరైతే ఈ బాంబులకు సంబంధించినటువంటి కాల్ చేస్తూ ఉంటారో అంటే వీళ్ళు ఎక్కువగా కూడా ఎయిర్పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మనం గతంలో కూడా చూసాం, శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి బాంబు పెట్టామంటూ కాల్స్ వస్తుంటాయి, లేకపోతే ఇతర ఎయిర్పోర్ట్లు కావచ్చు, లేకపోతే ఇతర ప్రాంతాలలో స్కూల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే షాపింగ్ మాల్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటి చోట కూడా బాంబులు పెట్టాము అనేటటువంటి కాల్స్ ఏవైతే వస్తుంటాయో చేసేటటువంటి వారందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ని కాస్త గందరగోళానికి క్రియేట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి పన్నాగంలో భాగంగానే ఇటువంటి కాల్స్ అన్ని కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా వచ్చినటువంటి కాల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా అలానే చూడాలి. డెఫినెట్గా కూడా నిజంగానే బాంబు పెట్టారా లేకపోతే ఇది బెదిరింపు కాలా అనేది ఇంకో మరి కాసేపులో తేలిపోతుంది. కాబట్టి ఛాన్స్ తీసుకోకూడదు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఇప్పుడు సోదాలు జరుపుతున్నారు. సోదాలలో భాగంగానే మొత్తం 4 కోట్లను కూడా ఖాళీ చేపించేశారు. ఆ కోర్టులో ఉన్నటువంటి సిబ్బందిని అంతటిని కూడా బయటికి పంపించేసి ప్రతి పాయింట్ను కూడా ప్రతి ఇంచును కూడా ఏమాత్రం కూడా వదలకుండా బాంబు స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్ 2 బృందాలు కూడా రంగంలోకి దిగి ఢిల్లీ పోలీసులు అయితే అలర్ట్ అయ్యారని చెప్పొచ్చు. రైట్ మధు, థ్యాంక్ యూ.